پاکستان اور افغانستان صدیوں سے ہمسائے ہیں، جغرافیہ بدلا نہیں جا سکتا۔ دہشت گردی طویل عرصے سے دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ دہشت گردی ہی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے، جسے اب قابو میں لایا جائے گا۔ خطے کو سنگین خطرات سے بچانے کے لیے دونوں ممالک نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس کوئی دستاویز نہیں، ان کی واپسی جاری رہے گی۔ امید ہے معاہدے کے بعد دونوں ممالک اچھے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو۔ افغانستان پر حکمرانی کرنے والوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بحیثیت پشتون ہمیں افغان طالبان پر کوئی اعتماد نہیں۔ ہماری فوج مضبوط اور بہادر ہے، ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہر میدان میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ رہنے کے عزم کا اعادہ۔ افغان طالبان کو جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ مارکہ حق کا کامیابی کو پائیدار بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے تاریخی آپریشن کیا گیا۔ ریسکیو کی خدمات کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور صوبائی وزیر سلمان رفیق کا لاہور میں نیشنل ریسکیو چیلنج کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 6.2 ملین ٹن اسٹریٹجک ذخائر حاصل کریں گی۔ خریداری 3,500 روپے فی من، ادائیگی بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ دستیابی یقینی بنانے کے لیے بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ہوگی۔ پالیسی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم، براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ دے گی۔ پالیسی سے زرعی ترقی کو فروغ ملے گا، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے ثمرات، کاروباری برادری کا بھرپور اعتماد۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,63,348 تک پہنچ گیا۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی سے پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کا نیا دور۔ پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب، گو AI ہب کا باضابطہ افتتاح۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل اختراع کے فروغ کے لیے اشتراک۔ منصوبے کا مقصد پاکستانی فری لانسرز کو سعودی عرب اور عالمی منڈیوں تک براہ راست رسائی فراہم کرنا ہے۔ اقدام پاکستان کے ڈیجیٹل نیشن ویژن سے ہم آہنگ اور ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی بنیاد قرار۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کا مثالی اقدام۔ باجوڑ میں خارج کی تخریب کاری سے تباہ شدہ 2 مساجد کی مرمت و تعزین و آرائش کا کام مکمل۔ مساجد کو خارج کی جانب سے حملوں میں شدید نقصان پہنچایا گیا۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب۔ عوام نے فرنٹیئر کور نارتھ کے اقدامات کو علاقے میں امن و استحکام کی علامت قرار دیا۔ بیرون ملک مقیم بھارتی اعلیٰ عہدیداران عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرے کا باعث بن گئے۔ مودی کی ریاستی سرپرستی میں خفیہ معلومات کا غلط استعمال عالمی سیکیورٹی کے لیے نیا چیلنج بن گیا۔ بھارتی نیات ماہر امور ایشلے ٹیلس کو خفیہ امریکی دستاویزات رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ FBI نے ٹیلس کے گھر سے 1000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ دستاویزاتی مواد برآمد کر لیا۔ رائٹرز۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جنگی جنونیت کی وجہ سے غزہ جنگ بندی خطرے میں۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید۔ رفح اور خان یونس میں زوردار دھماکے اور فائرنگ، پناہ گزین کیمپس پر بھی بمباری۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر بھی بند، امدادی قافلوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد۔ اسرائیل کی معاہدے کے بعد سے 80 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اب تک 97 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ دیوالی اندھیرے پر روشنی کے غلبے کی علامت ہے۔ یہ تہوار امن، رواداری، ہمدردی اور ہم آہنگی جیسی آفاقی اقدار کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ قائم رکھنا ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے عزت اور احترام کے ساتھ رہ سکیں۔ صدر آصف علی زرداری کا دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے لیے تہنیتی پیغام۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की खिलाफ कदर खदमात को खराज तहसीन। दिवाली मनाते वक्त मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। पाकिस्तान में अकायद का तनव्वुर हमारे लोगों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी ज़रिया है। हुकूमत हर कम्यूनिटी को मसावी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से दीवार चीन पर पहले पाक चीन फैशन शो का एहतमाम पाकिस्तानी और चीनी डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। पाकिस्तानी और चीनी फैशन के हसीन इम्तजाज से तैयार पुरकशिश रिवायती मलबूसात शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और चाइना इंटरनेशनल कल्चरल कम्युनिकेशन सेंटर के चेयरमैन लॉन्ग यूशोंग की भी शिरकत। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए। कौमी टीम में एक तब्दीली, स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। शाकीन के स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। आईसीसी खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप 21वां मैच बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मुंबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखिएगा बराह रास्त। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल कादसिया ने न्यूम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातह टीम की जानिब से 3 गोल जोलियान ने किए। इस जीत के साथ ही अल कादसिया की टीम पॉइंट्स टेबल पर 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। अन नस्र 15 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। और फिनलैंड के कॉले रोम्पेरा ने सेंट्रल यूरोपी रैली जीत ली। रोम्पेरा 2 घंटे 36 मिनट और 20.1 सेकंड्स के साथ पहले नंबर पर रहे। रोम्पेरा की सीजन में ये तीसरी जीत है। बर्तानिया के एल्फन एवंस ने दूसरी, एस्टोनिया के ऑर्टनक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में एल्फन एवंस 247 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। रोम्पेरा और ओगियर 234 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अल जज़ीरा रिव्यू को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। उनका यह भी कहना था कि मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। मुआहदे की तफसीलात को हातमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में होगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे की तफसीलात पर इस्तंबुल में इत्तफाक किया जाएगा, जिसमें एक मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगान वज़ीर दिफा ने यह तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि यह मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और तुर्क वफ्द के सरबराह इब्राहिम का शुक्रिया अदा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक अफगान मुज़ाकरात पर कहा है कि अफगान हुकूमत को भारत की पुष्ट पनाही हासिल है और अफगान तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवाम ने मुज़ाकरात को पाक फौज के दबाव का नतीजा करार देते हुए फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है।
کوم په حکومت څخه کسان نوستي لکه هر ټیم دی د انډیا په ویش نوستي او د انډیا د غیر نه خبرې نشته کوي په دوه غره چې کوم مذاکرات وشول د پاک فوج ته سلام کوم چې میر مذاکرات کوي په ذات خود یو پښتين اعتماد مې نشته په بنده دی په خبره مې مت اعتماد کو پر دا یو ټارو نو خو هر ټیم دی هر ټیم په یو ټارو من درې دی چې میر سپارام هې پینا کوي د دې درو وجه چې میرا فوج مضبوط تا اعتماد مې ده بنده و دومره طاقت شکر الحمدلله پاکستان طاقت لري چې هغه جواب وکړي وته پاکستان فورس موږ مرګري یو که قبایل دي که پښتانه دي که ارزي پښتانه دي که هغه پنجاب دي که سند دي که ارزي ټوټل پاکستان عوام چې ته پاک فورس مرګره دی بل زمونږ حکومت چې کم دی هغوی ډېره دلته د افغانیانو ډېره مرسته کوي او افغانیان چې کم دي نو زمونږ د خلکو بیا هم خلاف دي او بل زمونږ فوج خو ماشاءالله داسې فوج دی چې خبره انډیا غونډه کې ډېر ملکونه تباه کړي افغان حکومت دوحه ته کمپرمایز لپاره چې کوم لاړو نو دا د دو ناکامي ده غټه ناکامي هم دغه ده چې دوحه ته لاړو هلته اوس کوم مذاکرات په دوه کوي همدغه به کوي چې مو امن ہو وفاقی حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی نئی پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کا منافع یقینی بنانا ہے وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز صوبائی حکومتوں کسان تنظیموں صنعت کاروں اور کاشتکار برادری کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد قومی گندم پالیسی کا اعلان کیا ہے اتفاقی رائے پر مبنی پالیسی تیار کرنے میں صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہتے ہیں انہوں نے کہا کہ زرعی معیشت ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل کلیدی اہمیت کی حامل ہے حکومت کسانوں کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے کاشتکاروں کی فلاح کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ پالیسی پاکستانی غذائی تحفظ یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی زرعی شعبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اجلاس میں پنجاب سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نمائندے اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز شریک ہوئے شرکاء کو نئی گندم پالیسی کے نمایاں خد و خال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں گندم کی فصل سے تقریباً 62 لاکھ ٹن ذخائر حاصل کریں گی خریداری 3,500 روپے فی 40 کلو گرام گندم اور گندم کی بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی یہ اقدام مارکیٹ کی مسابقت برقرار رکھتے ہوئے کسانوں کو منصفانہ قیمت اور منافع یقینی بنائے گا پالیسی کے تحت ملک بھر میں گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اس کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ کی سربراہی میں قائم کمیٹی پالیسی اقدامات پر عمل درآمد اور ہم آہنگی کی نگرانی کرے گی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے لاہور میں ملاقات کی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبے کے بارے میں بھی بریف کیا اور کاروباری دنیا سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے رنڈ انڈیکس اس وقت 1380 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,65,191 پر ٹریڈ کر رہا ہے دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1540 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور پاکستان نے کئی برسوں کے بعد اپنی پہلی اسٹریٹجک نجکاری مکمل کر لی ہے دبئی کی کمپنی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے حکومت پاکستان سے 5 ارب روپے مالیت کے معاہدے کے تحت فرسٹ ویمن بینک کے اکثریتی شیئرز خرید لیے IHC بینک کو مصنوعی ذہانت پر مبنی کمرشل بینک میں تبدیل کرے گی جو پاکستان کے مالیاتی نظام کو ڈیجیٹلائزیشن خودکار نظام اور عالمی سطح کی گورننس پالیسیوں کے ذریعے جدید بنائے گا وزارت خزانہ کے مطابق یہ نجکاری معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا مظہر ہے IHC $240 ارب سے زائد مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی دوسری بڑی لسٹڈ کمپنی ہے جو مالیاتی خدمات ٹیکنالوجی توانائی صحت اور دیگر 1300 سے زائد اداروں کا انتظام سنبھالتی ہے پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کا نیا باب رقم سعودی عرب کے اشتراک سے مصنوعی ذہانت پر مبنی منصوبہ گو AI ہب کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا SIFC کی اسٹریٹجک رہنمائی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے
गो AI हब मसनूई ज़हानत, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्री लॉन्सर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। ये इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल विजन से हम आहंग और आलमी डिजिटल मार्केट में पाकिस्तान की मौजूदगी को मजबूत बनाएगा। And it is again a great honor for me. आप सब पेरेंट्स को मुबारक जिनके बच्चे आज यहाँ से फारिग होकर आगे निकलते जाएंगे। ज़िंदगी की यकीनन मुश्किलात भी आएंगी। ज़िंदगी है ही आजमाइश का नाम। अल्लाह इंसान को सख्ती में नहीं रखना चाहता। अल्लाह कभी भी सख्त नहीं है। ये शैतान महसूस करवाता है आपको, नेगेटिव सोचें देता है, मनफी बातें आपके जहन में डाल के डराता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अल्लाह ने ये ज़िंदगी किसी नाराज़गी की वजह से आपको नहीं दी, ज़मीन पे भेजा। वो आपको कहीं ऊंचा ले जाना चाहता है। जैसे अब आज उड़ान शुरू हुई है इनकी, एक और उड़ान आगे भी है। इंशाल्लाह ये इनको कामयाबी हासिल होंगी और इनके लिए आगे अल्लाह आसानियाँ करेगा। इनकी ज़िंदगी का अब सिलसिला शुरू होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात यह कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए रब का कि अल्लाह ने हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दिया है, अपनी पहचान दी है जिस पे हम रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमें एक तो हमारे मीडिया और हालात में इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि हम समझते हैं कि बड़ी मुश्किल में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीता जागता, सुबह को अगर आप उठें तो रौनकें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मुल्क में तो यही होता है। यकीनन थोड़ी मुश्किलात होती हैं मगर इट इज़ अ ग्रेट नेशन एंड वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हान व तआला कि हमें अपनी, और ये भी बड़े अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जिनको अल्लाह मौका देता है कि 24 करोड़ 25 करोड़ और जितने आगे जाके बढ़ेंगे उनकी खिदमत के लिए किसी को मौका अल्लाह दे। तो आई एम अगेन ग्रेटफुल एंड रियली ऑनर्ड जी कि आज मैं पेरेंट्स के सामने खड़ा हूँ। मैं टीचर्स उस्ताद से तो हम बचपन में इतना डरते कि आंखें उठा के भी नहीं देखते थे। पता नहीं आजकल क्या हालात हैं, वो टीचर्स ही बताएंगे। एंड अगेन आई एम सो ग्रेटफुल जी। मैं बड़ा तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ। आपने यहाँ पे आए, थोड़ा सा मेरा जो भी मैं बोल सकता था आपके सामने मैंने अर्ज़ किया। एंड अगेन मेरा सल्यूट टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स who have put their trust in their students. And trust is what teaches you how to respect. And I'm again, I congratulate all the achievers here today. It has been a great honor for me. And saluting the parents, ये उनके वालिदैन की ज़ियारत मैंने की, देखा उनको मैंने सलाम किया। Again it was an honor for me. मेरा सबको सलाम। And Pakistan जिंदाबाद, नस्ब पाइंदाबाद। थैंक यू। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी इस्लामाबाद में कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तमाम अचीवर्स, उनके वालिदैन, उनके साथ को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों में पोटेंशियल है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की गिरी पड़ी मईशत को संभाला और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब से खिताब में प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि सिर्फ 2 सालों में मुल्की मईशत को तरक्की की पटरी पर डाला जिसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत को मार्का हक में ऐसी शिकस्ती है जो वो नस्लों याद रखेगा और अब हमें मार्का तरक्की में कामयाबी हासिल करनी है। रेस्क्यू वर्कर्स की खिदमत और पेशा वाराना महारत को खराज तहसीन पेश करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पंजाब के हालिया सैलाब में जिस तरह से रेस्क्यू जवानों ने कई हज़ार जानें बचाई हैं उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने अपनी जिम्मेदारियों को मिशन के तौर पर लिया, इसी तरह से अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो किसी भी शोबे में कमाल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगली मरतबा जब नेशनल रेस्क्यू चैलेंज होगा तो इसमें ज़्यादा ख़वातीन हिस्सा लेंगी क्योंकि ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा का मिसाल इक़दाम
جوڑ میں خارج کی تخریب کاری سے تباہ شدہ 2 مساجد کی مرمت اور تعزین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ان مساجد کو خارج کی جانب سے حملوں میں شدید نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مساجد کی بحالی میں شمسی توانائی، سولر سسٹم کی تنصیب شامل ہے تاکہ بجلی کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو۔ عوام نے ان فرنٹیئر کور نارتھ کے اقدامات کو علاقے میں امن و استحکام کی علامت قرار دیا۔ پاک فوج کی ٹیم نے مساجد کی بیرونی اور اندرونی تعمیر نو کرتے ہوئے صفائی، روشنی اور وضو کے انتظامات کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنایا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد مقامی لوگ بڑے پیمانے پر نماز کی ادائیگی کے لیے ان مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم بھارتی اعلیٰ عہدیداران عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرے کا باعث بن گئے ہیں۔ ریاستی دہشت گردی کے بعد بھارت سے منسلک عناصر نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر سنگین سیکیورٹی خطرہ بن گئے ہیں۔ مودی کی ریاستی سرپرستی میں خفیہ معلومات کا غلط استعمال عالمی سیکیورٹی کے لیے عالمی چیلنج بن گیا۔ بین الاقوامی جریدے رائٹرز کے مطابق بھارتی نژاد ماہر امور ایشلی ٹیلس کو خفیہ امریکی دستاویزات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف بی آئی نے ٹیلس کے گھر سے 1000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ دستاویزی مواد برآمد کیا ہے۔ عدالت میں کہا گیا ہے کہ ٹیلس نے امریکی دفاع کو خارجہ کے دفاتر سے خفیہ مواد حاصل کر کے گھر منتقل کیا۔ ٹیلس سابق امریکی صدر جارج بش کے دور میں قومی سلامتی کونسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ امریکہ سمیت عالمی برادری بھارت کے ان خطرناک اقدامات پر فوری نوٹس لے کر سخت کارروائی کرے۔ مودی کی سرپرستی میں بھارت عالمی سطح پر بد اعتمادی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ جب تک بھارت روسی تیل کی خریداری بند نہیں کرتا تب تک بھارت ٹیرف ادا کرنے پڑیں گے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روسی تیل کے معاملے میں اب مزید شامل نہیں ہوں گے۔ جب ان سے بھارتی ترجمان کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان کسی گفتگو سے وہ واقف نہیں ہیں تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ اگر وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے ٹیرف ادا کرتے رہیں گے اور وہ ایسا نہیں چاہتے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں ایک جھڑپ میں 2 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی غزہ کو متعدد فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ رفح اور خان یونس میں زوردار دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ جنگ بندی سے اب تک صہیونی حملوں میں 97 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں امداد کے داخلے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی ہوگی۔ ادھر جنگ بندی معاہدے کے اسرائیلی خلاف ورزی پر حماس کا وفد سینئر عہدیدار خلیل الحیا کی سربراہی میں قاہرہ پہنچا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس گروپ کا مقصد جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی پیروی کرنا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی صدر کے نمائندے اور جنگ بندی بچانے کے لیے اسرائیل روانہ ہو گئے ہیں۔ جیری ڈکسنز نے اس موقع پر کہا کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا۔ معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ غزہ پر فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر جنگ بندی کی تجدید کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ ایئرپورٹ حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے باہر نکل کر ساتھ ہی نصب حفاظتی بارڈ سے جا ٹکرایا۔ اس دوران وہاں گشت پر مامور سیکیورٹی کی ایک کار اس کی زد میں آ گئی۔ طیارے کی ٹکر سے گشت پر مامور گاڑی سمندر میں جا گری اور اس پر سوار ایئرپورٹ کے سیکیورٹی 2 اہلکار جن کی عمریں 30 اور 41 سال تھی ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے دوران طیارہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور اس کے عملے کے 4 ارکان دروازہ توڑ کر باہر نکلے۔ حکام کے مطابق لینڈنگ کے وقت طیارے کی جانب سے کسی قسم کا ڈیٹرنس سگنل نہیں دیا گیا۔ تفتیش کار اب سمندر سے طیارے کی بلیک باکسز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حادثے کے وقت رن وے آپریشن کے لیے بالکل محفوظ حالت میں تھا۔ شمالی رن وے کو بند کر دیا گیا ہے اور اسے حفاظتی جائزے کے بعد ہی دوبارہ کھولا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی کے معاہدے پر سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن اور علاقائی سلامتی کا خواہاں ہے۔
सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कतर और तुर्की के सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया गया है। सऊदी अरब दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा अमन, सलामती और अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी और अमली किरदार को सराहा है, जिसकी बदौलत फौरी जंगबंदी का माहदा तय पाया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने दिवाली के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि त्यौहार रोशनी के अंधेरे पर अमन, रवादारी, हमदर्दी और हम आहंगी जैसी आफाकी अक़दार की याद दहानी कराता है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत देता है। सदर ममलकत ने कहा कि हमें ऐसा मुआशरा कायम रखना है जहाँ तमाम मज़ाहब के मानने वाले इज़्ज़त और एहतराम के साथ रह सकें। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दिवाली त्यौहार तारीकी और मायूसी पर उम्मीद की फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि इस मौके पर हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने माशरे में तनव्वुर पर फ़ख्र करते हैं, जो हमारे कौमी धारे को मज़ीद मजबूत बनाता है और हमारी मुश्तरका सकाफ़त को तक़वियत देता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की ग्रां कदर खदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वह हमारे समाजी, इक़्तिसादी और सियासी शोबों में किरदार को मजबूत बना रहे हैं। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे पाकिस्तान का तसव्वुर दिया जहाँ तमाम बरादरियों को बिला तफरीक मज़हब, नस्ल या ज़ात की बराबरी और आज़ादी हासिल हो। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अख़ुवत और भाईचारे से रहते हैं। दिवाली का दीप मोहब्बत की जौक़ जगाता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि महफूज पंजाब विजन के तहत मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि दिवाली त्यौहार बाहिमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि दिवाली खुशियों, रोशनियों, अमन व मोहब्बत का त्यौहार है और सिंध हमेशा से रवादारी, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की मिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के अफराद अपनी खुशियाँ आज़ादी से मनाते हैं और सिंध हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाक़िल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में जस्टिस इकबाल अहमद कासी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस, रजिस्ट्रार, अदालती अफसरान, वकला बिरादरी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदालत आलिया बलूचिस्तान के अफसरान ने जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाक़िल को नए मनसब का हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है। कोट अदू से अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि कोट अदू और सरवर शहीद में खौफनाक ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 2 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। पहला वाक़या सरवर शहीद मुल्तान रोड पर अड्डा खोखे के करीब पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार खवातीन को कुचल दिया। दूसरा हादसा कोट अद्दू में पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार शहरोज डाले ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 5 जख्मी हुए। दोनों हादसे तेज़ रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के ज़रिए तमाम मरी के इलाके पथराटा में 2 रोज़ा फैमिली बाइकर्स कैंपिंग गाला का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में कैंपिंग, बाइकिंग, ट्रेल्स, सेफ्टी वर्कशॉप्स और टूरिज्म पर मुख्तलिफ सेशंस शामिल थे। सेक्रेटरी सयाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन सयाहत और एडवेंचर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है, जो पाकिस्तान के मुस्बत आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद निखार रही है। इस नौइयत के इवेंट्स हुकूमत के सिनफ़ी मसावात और ज़िम्मेदाराना सयाहत के विजन की अक्कासी करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और यादगारी तहाइफ तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में कैदियों की इस्लाही तरबियत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
مہمان خصوصی پروفیسر طارق جاوید نے خطاب میں کہا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے مگر کامیاب وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے۔ انہوں نے قیدیوں کو نماز، توبہ و استغفار اور نیکی کی راہ اپنانے کی تلقین کی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل حق نواز نے مہمانوں کو ہنرمند اسیران پروگرام سے متعلق آگاہ کیا۔ It is indeed a matter of great honor and pride for me to join you all at this landmark event, the inauguration ceremony of specialized vocational trainings, training of trainers, and the formal launch of the Practice for Skills International Digital Education Platform operations in Pakistan under the umbrella of the Prime Minister's Youth Program. Today's ceremony is not just an inauguration, it represents a major step forward in our collective mission to empower the youth of Pakistan with 21st century skills, global exposure, and sustainable employment opportunities. The milestone is a direct outcome of the visionary leadership of the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, and his historic recent visit in the end of August to People's Republic of China. During that visit, the National Vocational and Technical Training Commission signed 13 landmark agreements with leading Chinese institutes, agreements that have paved the way for a new era of skills development, digital cooperation, and integration of industry and academia partnership between our two brotherly nations. These initiatives are directly aligned with the Prime Minister's vision of Digital Pakistan, ensuring that our youth are equipped with specialized industry-driven skills that will enable them to compete not only in the local market but also on the global stage. Ladies and gentlemen, as chairman of the Prime Minister's Youth Program, I am deeply encouraged by the fact that these initiatives will directly benefit thousands of young Pakistanis, enabling them to gain modern technical and expertise and access to better job opportunities both at home and abroad. This collaboration reflects not only the ever-strengthening friendship between Pakistan and China, but also our shared belief in mutual development through education, innovation, and technology transfer. I would like to take this opportunity to appreciate the continued commitment and partnership of ITMC China and Uni Services International, whose guiding principle, services for the youth and services for the future, perfectly resonates with the spirit of the Prime Minister's Youth Program. Together with NAFTEC and our Chinese partners, we are working to create an ecosystem where skills equal opportunity, where education leads to empowerment, and where our youth becomes the true architects of Pakistan's prosperous future. As we inaugurate this new chapter today, I extend my heartfelt gratitude to all our partners, stakeholders, and participants who have made this vision a reality. Let us continue to work hand in hand for our youth, for our nation, and for a brighter tomorrow. In the end, I would like to formally announce launching of the specialized vocational trainings, training of trainers, and the Practice for Skills International Digital Education Platform operations in Pakistan. Long live Pakistan, China friendship, Pakistan, China dosti, Zindabad. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام مولانا مشہود احمد خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرامز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے یوم تاسیس پر ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے معروف صحافیوں، سفارتکاروں، پارلیمنٹیرینز اور اینکر پرسنز نے شرکت کی۔
इजलास की सदारत चेयरमैन नूरुल हसन गुजर और डायरेक्टर अब्दुर्रहमान उसामा ने मुश्तरका तौर पर की। मुकर्ररीन में ऑस्ट्रिया के सफ़ीर मोहम्मद कामरान अख्तर मलिक, वज़ीर मनसूबाबंदी गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान, डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, राना अजीम, डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी और डॉक्टर सुमेरा अजीज समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। मुकर्ररीन ने फोरम की काविशों को सराहते हुए कहा कि इदारा पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इत्तेहाद और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौसर आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के अवाम से इज़हार यकजहती और अफ़वाज पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से दीवार चीन पर पहले पाक चीन फैशन शो का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी और चीनी डिज़ाइनर्स ने अपने तैयार करदा मलबूसात पेश किए। हुसैन रजा की रिपोर्ट। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाना के ज़ेर एहतमाम चाइना इंटरनेशनल कल्चरल कम्युनिकेशन सेंटर के ताउन से दीवार चीन पर पहले पाकिस्तान चीन फैशन शो का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी और चीनी डिज़ाइनर्स ने पाकिस्तानी और चीनी फैशन के इम्तजाज से तैयार किए गए मलबूसात पेश किए। शो में चीनी सीनियर हुक्काम, मीडिया नुमाइंदगान, ताजरों और सफारती कोर के अरकान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर हलील हाशमी ने कहा कि बादालांग ग्रेट वॉल शहर रेशम के रवाबत का जश्न मनाने के लिए शानदार मकाम है, जो अब सकाफत, फन और दोस्ती के एक जदीद पुल की सूरत में जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये शो फैशन के इम्तजाज, तिजारती नुक्ता नजर और पाकिस्तानी फैशन की ताकत से तहरीक याफ्ता है, जो पाकिस्तानी तख्लीकी सलाहियतों और चीनी मार्केट के दरमियान कुदरती हम आहंगी को जाहिर करता है। इंटरनेशनल कल्चरल कम्युनिकेशन सेंटर के चेयरमैन लोंग यूशियांग ने कहा कि ये फैशन शो न सिर्फ एक अजीम सकाफती तबादले का मौका है, बल्कि चीन पाकिस्तान की हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक तावन पर मबनी शराकतदारी की सकाफती और अवामी रवाबत की अक्कास भी है। बीजिंग में होने वाला ये फैशन शो पाक चीन दोस्ती के रंगों का हसीन इम्तजाज है। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तारीखी और सकाफती वर्षे के अमीन शहर मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान के विजनरी इकदाम के तहत अदबी और फ़नी शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरद सिलसिला जारी है। नामवर अदीब, मुहक्किक और नकाद हफीजुर रहमान खान के घर के बाहर एजाज़ी तख्ती नस्ब कर दी गई है। मज़ीद बताएंगे फरहान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया मुल्तान के मारूफ दानिश्वर उस्ताद और नकाद हफीजुर रहमान खान के घर के बाहर भी एजाज़ी तख्ती नस्ब की गई है। तकरीब में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु समेत मुख्तलिफ अदबी शख्सियात ने शिरकत की। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि हफीजुर रहमान खान की खिदमात शहर ओलिया के इल्मी और अदबी विरसे का रोशन बाब हैं। उन्होंने कहा कि अदीब और फनकार माशरे के ज़मीर की आवाज़ होते हैं। वालिद साहब की इल्मी और अदबी खिदमात, किताबो कलम से गहरा रिश्ता, इल्म अदब के मैदान में 11 तसानीफ हमारे लिए सरमाया हैं। हफीजुर रहमान खान, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, 6 दिहाइयों तक तदरीस और अदब की खिदमत से वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ, मुमताज़ नकाद और नजरिया पाकिस्तान अदब के मजबूत अलमबरदार समझे जाते हैं। अदब और सकाफत से वाबस्ता शख्सियात के एजाज में तख्तियों की ये तनसीब न सिर्फ खराज तहसीन है, बल्कि नई नस्ल के लिए फिक्री रहनुमाई का जरिया भी बनेगी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और मुल्तान से अब आपको लिए चलेंगे उकाड़ा के जानिब। जिला उकाड़ा का एक इलाका मेहनत कश कारीगरों की महारत के बाइस मशहूर है, जहाँ लोग अपने हाथों से मुख्तलिफ अशिया तैयार करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त करते हैं और रोजी कमाते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उकाड़ा से चौधरी फतहुल्लाह नवाज। आबादी और रकबे के लिहाज से पंजाब की तमाम तहसीलों से बड़ी तहसील दीपालपुर का इलाका शहर बावफा हवेली लखा कि उन मेहनत कश कारीगरों का पूरे मुल्क में सानी नहीं कि जो अपने हाथों की दिन रात की मेहनत से तरह तरह की अशिया तैयार करते हैं। हवेली लखा की वजह शोहरत भी यही मेहनत कश कारीगर हैं कि जो सरकंडों को अपने हाथों के हुनर के सांचे में ऐसे ढालते हैं कि दही कल्चर का अहम तरीन और मुनफरिद हिस्सा समझा जाने वाला और डेरों की जीनत मुड़ा तैयार हो जाता है। चिखें या सिरकी भी यही कारीगर तैयार करते हैं। इस तरह हवेलीवी खुस्से के नाम से मंसूब खुस्सा भी हवेली लखा में तैयार किया जाता है। खुशी के मौके पे अहम जुज़ समझा जाने वाला साज यानी ढोल, बेहतरीन ढोल हवेली लखा में तैयार होता है। बेढंग लकड़ी को हवेली लखा के मेहनत कश कारीगर इस महारत से तैयार करते हैं कि रंगीन फर्नीचर वजूद में आता है। ऐसा रंगीन फर्नीचर के देखने वाले हैरान रह जाएं। 20 से 25 साल से मैं इस काम से वाबस्ता हूँ। मशीनों की मदद के बगैर हम हाथ से
ज़्यादातर काम करते हैं। चिन्नौट जो है वो हमारा अपना इलाका है, उधर का फर्नीचर बहुत मशहूर है। ये सारा हुक्के जो हमारे हैं सारे सफ़ेद कॉपर के और पीतल के तैयार करते हैं। एक हुक्का बनाने में तकरीबन 15 से 20 दिन हमें लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे हुक्के पहुंच जाते हैं। मिट्टी के उम्दा और म्यारी बर्तनों की कई अक़साम भी हवेली लखा में तैयार की जाती हैं। इसी तरह पंजाब के कल्चर और सकाफत का अहम जुज़ समझा जाने वाला बेहतरीन और म्यारी हुक्का साजी का हुनर रखने वाले कारीगरों का ताल्लुक भी हवेली लखा से ही है। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। आपको आगाह करें कि वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब अली की हिदायत पर सैयद वाला के करीब दरियाए रावी के सैलाब मुतासिर में खुश्क राशन, साफ़ पानी, बिस्तर और मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं। वज़ीर ममलकत डॉक्टर शिजरा ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला मियाँ वाली के इलाके मोज़ा डंगाना में दरियाई कटाव से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर असद अब्बास मगसी ने तहसील पिपला के मुतासिर इलाके का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जारी तामीराती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। एक्सियन एरीगेशन ने बताया कि शेर शाह सूरी रोड और मुल्हक़ा आबादियों को महफूज बनाने के लिए सेफ्टी वॉल और गाइड वॉल की तामीर तेज़ी से जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर ने काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने, इजाफी मशीनरी और लेबर लगाने की हिदायत जारी की ताकि मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। और भारत में दिवाली के त्यौहार के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने का इम्कान है। अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान की फ़ज़ा को मुतासिर कर सकती हैं। लाहौर में AQI 210 से 230 रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। खुसूसन बच्चों, बूढ़ों और सांस के मरीजों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। लाहौर समेत मुतासिरा शहरों में रात से सड़कों पर पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। और सैलाब के बाद बहाली के कामों के साथ साथ तालीमी सरगर्मियां भी बहाल कर दी गई हैं। महकमा तालीम की जानिब से मुतासिरा इलाकों में स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं ताकि बच्चे तालीम से महरूम न रहें। रिपोर्ट करेंगे चौधरी हसन महमूद। सैलाब खत्म होते ही सैलाब ज़दगान की बहाली के साथ पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब स्लोगन के तहत तमाम स्कूल खुल चुके हैं। महकमा तालीम ने मुश्किल हालात के बावजूद मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी हैं ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। हमारी तहसील महल के 24 स्कूल ऐसे थे जो सैलाब से जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई थी, लेकिन हमने सैलाब के दौरान भी सेटेलाइट स्कूल बनाए और बच्चों का तालीमी हर्ज नहीं होने दिया। सैलाब मुतासरा बच्चे और बच्चियां शौक के साथ स्कूल आ रहे हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, और जो बच्चे अभी पानी की वजह से स्कूल नहीं आ रहे उनकी वापसी के लिए पुरुमीद हैं। घर में पढ़ना मुश्किल था, अब मजा आ रहा है। मैं तालीम हासिल कर कर फौजी बनूंगा। खिलाफ के बाद हमारे स्कूल खुल चुके हैं, हमें इस बात पर बड़ी खुशी है। तालीम की ये कोशिशें इस अज़म की अक्कात हैं कि कुदरती आफात चाहे कितनी ही बड़ी हों, कौम का तालीमी सफर कभी नहीं रुकेगा। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में कदरे सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी।
ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر ہے۔ ایپلیٹ ٹریبونل 31 اکتوبر تک اپیلوں پر فیصلے کرے گا۔ 1 نومبر کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست شائع کی جائے گی۔ امیدوار 3 نومبر تک دستبرداری کا اعلان کر سکیں گے۔ 4 نومبر کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام حالیہ رجحانات برائے شماریات اور ڈیٹا اینالیٹیکل سائنسز کے موضوع پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ چیف شماریات آفیسر ڈاکٹر نعیم ظفر نے کہا کہ جدید دور میں درست اور بروقت ڈیٹا مؤثر منصوبہ بندی کی بنیاد ہے۔ ایسے نظام کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو معلومات کو بہتر انداز میں منظم کر کے مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوں۔ وائس چانسلر یونیورسٹی ایئر مارشل ریٹائرڈ عبد المعید خان نے کہا کہ ڈیٹا انالیٹکس اور شماریات آج کی دنیا میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور یونیورسٹی نے جدید مضامین کو نصاب کا حصہ بنا کر طلباء کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری روشنیوں کا تہوار دیوالی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ دیوالی کی مناسبت سے پاکستان میں تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیوالی خوشی، روشنی اور امید کا پیغام دینے والا تہوار ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شیراز علی ڈاہری سے۔ دیوالی، جسے روشنیوں اور خوشیوں کا تہوار کہا جاتا ہے، ہندو برادری کا ایک اہم مذہبی اور ثقافتی دن ہے۔ ہندو برادری دیوالی کے موقع پر گھروں اور مندروں کو چراغوں، دیوں اور رنگ برنگی لائٹ سے سجا کر ایک دوسرے کو مٹھائیاں پیش کرتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ میں خوب مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ دن کا آغاز پوجا اور مذہبی رسومات سے شروع ہوتا ہے اور مختلف مٹھائیوں، لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور مندروں میں خوشحالی اور امن کی دعائیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہندو برادری کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے دن، اپنے تہوار منائے، اور اس میں ہماری اداروں، پاک افواج، ہماری پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کی ہندو برادری کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی ہندو برادری یہ تہوار بھرپور مذہبی آزادی اور قومی ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ مناتی ہے۔ حکومت پاکستان اور مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور کئی علاقوں میں ہندو برادری کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیوالی کی خوشیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر مندروں کے اطراف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ کئی مقامات پر بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ دیوالی صرف ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ امید، روشنی اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز میزبان پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے۔ پنڈی سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق نے اننگز کا آغاز کیا تو امام الحق 17 رنز بنا کر سائمن ہارمر کی گیند پر کلین بولڈ ہوئے۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ بولر حسن علی کی جگہ سپنر آصف آفریدی کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آصف آفریدی کا یہ ڈیبیو میچ ہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے آصف آفریدی کو ڈیبیو کیپ دی۔ 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ لاہور میں پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے 93 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ شائقین کے لیے سٹیڈیم کے دروازے کھلے ہیں، میچ کا مزہ مفت انجوائے کریں۔ آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کے 21ویں میچ میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ممبئی میں شیڈیول میچ 3:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر بنگلہ دیش 6 اور سری لنکا 7ویں نمبر پر ہے۔ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ انگلینڈ دوسرے اور جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ ٹاپ کی تینوں ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ اسلام آباد میں ریس وارز پاکستان کے نام سے موٹر سپورٹس کا شاندار ایونٹ منعقد ہوا۔ 3 روزہ مقابلوں میں ہیڈ ٹو ہیڈ ڈرفٹنگ اور ڈریگ ریس نے شائقین کے دل جیت دیے۔ دلچسپ مقابلوں کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اس رپورٹ میں۔ ریس وارز پاکستان موٹر سپورٹس کا بڑا ایونٹ، ہیڈ ٹو ہیڈ ریس، ڈریگ ریس، ڈرفٹنگ۔
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में होने वाले 3 रोजा इवेंट में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कार्स ने दिखाई जबरदस्त महारत। पहले रोज हेड टू हेड रेसिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाकर अपनी बर्तरी साबित की। 2 मरतबा ट्रैक मुकम्मल करके फिनिश लाइन अबूर करने वाले ड्राइवर्स फातेह करार पाए। मौका दिया है कि जो रेसर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान आए, अपनी स्किल शोकेस करें एक लीगल जगह पे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि अगर कोई मिसहैप होता है तो ड्राइवर, गाड़ी और जो क्राउड है, स्पेक्टेटर्स है, वो सेफ हो, क्योंकि रोड पे ये चीज़ें डेंजरस हैं। कोई बंदा अगर स्टंट्स करता है दैट इज टोटली इलीगल एंड दैट शुड बी बैन्ड। सीडीए ने इस बार बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया और इस तरह के इवेंट्स कराने चाहिए ताकि प्रोफेशनली जो है वो लड़के लड़कियां आएँ और अपने स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे दूसरे रोज ड्रिफ्टिंग का शानदार मुजाहिरा हुआ, जिसमें ड्राइवर्स ने ट्रैक पर इंतहाई महारत और फुर्ती दिखाते हुए शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। ये गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए इंतहाई सनसनीखेज तजुर्बा था। आई थिंक यूथ के लिए और जितने रेस ड्राइवर्स हैं उनके लिए बेस्ट वेन्यू है। थैंक यू टू सीडीए जिन्होंने सारी चीज़ को पॉसिबल किया, और आई होप कि हम लोग आगे भी ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को और जो हमारे मल्टी नेशनल या जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों को इसमें आना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए और स्पेसिफिक ट्रैक्स बनने चाहिए। तीसरे रोज ड्रैग रेस मुनक्किद हुई, जिसमें 2 गाड़ियों की सीधे ट्रैक पर रेस हुई। 3 रोज तक शायकीन ने हर मुकाबले को भरपूर जोशो जज्बे के साथ देखा और ड्राइवर्स की सलाहियतों को खूब सराहा। इस तरह के इवेंट से जहां नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब किया जाता है, वहीं मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स कल्चर को भी फरोग देने में मदद मिलती है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मोहम्मद अशरफ इरफान ने रिचर्डसन वेल्थ ओपन स्क्वाश टाइटल जीत लिया है। कनाडा में खेले गए इवेंट की फाइनल में अशरफ इरफान ने इंग्लैंड के सैम टोड को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। अशरफ इरफान ने सिर्फ 43 मिनट के मुकाबले में 11-9, 11-1 और 11-5 से कामयाबी हासिल की। बैनुल-अक़वामी स्क्वाश टूर्नामेंट की कुल इनामी रकम 31,250 अमरीकी डॉलर्स रखी गई थी। स्पेन में मुनक़िद होने वाला नेज़ाबाजी मेला रॉयल फाल्कन हॉर्स राइडिंग क्लब के नाम रहा। बार्सिलोना में होने वाले इवेंट में स्पेन भर से 100 से ज़ायद घोड़सवारों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। रॉयल फाल्कन क्लब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिंगल और सेशन दोनों कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल की। नेज़ाबाजी मेले से शायकीन की बड़ी तादाद भी लुत्फ़अंदोज़ हुई। इख्तितामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले घोड़सवारों को इनामात से नवाजा गया। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अलकादसिया ने न्यूम को हरा दिया है। तबूक में खेले गए मैच में अलकादसिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से तीनों गोल जूलियन ने किए। जूलियन ने खेल के 11वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। पहले हाफ के इजाफी वक्त में जूलियन ने बढ़तरी दुगनी कर दी। 66वें मिनट में न्यूम के फॉरवर्ड अलेक्जेंडर लाकाजेट ने गोल करके टीम को वापसी की उम्मीद दिलाई। 88वें मिनट में लाकाजेट ने एक और गोल करके मैच का फैसला अलकादसिया के हक में कर दिया। इस कामयाबी के साथ अलकादसिया की टीम 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। अल नसर 15 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन ने यूएस ओपन ग्रां प्री अपने नाम कर ली है। ऑस्टिन टेक्सास में होने वाली फार्मूला 1 रेस में मैक्स वर्स्टापेन ने पोल पोजीशन से आगाज किया और रेस के तमाम लैप्स में सबकत बरकरार रखी। उन्होंने 1 घंटा 34 मिनट और 1.61 सेकंड के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बरतानिया के लांडो नॉरिस 7.9 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। मोनाको के चार्ल्स लेक्लर्क ने 15.37 सेकंड के फर्क से पोडियम मुकम्मल किया। इस रिजल्ट के बाद रेस लीडर ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री की बढ़तरी लांडो नॉरिस पर सिर्फ 14 पॉइंट्स की रह गई, जबकि वर्स्टापेन ने अपनी पोजीशन मजीद बेहतर करते हुए फर्क को सिर्फ 40 पॉइंट्स तक महदूद कर दिया।
اب کچھ بات کرتے ہیں فن لینڈ کے کالے روانپیرا نے سینٹرل یورپی ریلی جیت لی ہے. ان کی ٹیم مسلسل 5ویں بار عالمی چیمپئن بن گئی ہے. کالے روانپیرا 2 گھنٹے 36 منٹ اور 20.1 سیکنڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے. روانپیرا کی سیزن میں یہ تیسری جیت ہے. برطانیہ کے ایلفن ایونز نے دوسری اور اسٹونیا کے اوٹسٹانک نے تیسری پوزیشن حاصل کی. چیمپئن شپ سٹینڈنگز میں ایلفن ایونز 247 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں. روانپیرا اور سیباسٹین اوگیئر 234 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے. ڈرائیورز چیمپئن شپ میں روانپیرا کی ٹیم کو نزدیک ترین حریف ٹیم پر 168 پوائنٹس کی ناقابل تسخیر برتری حاصل ہے. ترکیہ کے ٹاپ راک اوگلو تیسری بار ورلڈ سپر بائک چیمپئن بن گئے ہیں. اسپین میں ہونے والے مقابلے کے فائنل ریس میں ٹاپ راک اوگلو کا حریف ریسر اٹلی کے نکیلو بولیگا سے تصادم ہوا، تاہم انہوں نے شاندار کم بیک کیا. ٹاپ راک 10ویں پوزیشن سے آغاز کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے اور 13 پوائنٹس کی مجموعی برتری کے ساتھ چیمپئن بن گئے. بولیگا نے دونوں مین ریسز اور سپر بول ریس جیت کر ہیٹرک مکمل کی، لیکن وہ ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہے. اس کامیابی کے بعد ٹاپ راک اوگلو اگلے سیزن میں موٹو جی پی میں ایکشن میں نظر آئیں گے. کینیڈا کے فیلکس اویلسیم نے یورپین اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا ہے. کیسپر روڈ نارڈک اوپن جیتنے والے پہلے نارویجین کھلاڑی بن گئے ہیں. روس کے ڈینیل میدویدیو نے الماتی اوپن جیت کر 21واں ATP ٹائٹل اپنے نام کر لیا. برسلز میں کھیلے گئے یورپین اوپن کے فائنل میں فیلکس اویلسیم نے جمہوریہ چیک کے جیری لیچکا کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی. اویلسیم نے 7-6, 6-7 اور 6-2 سے ٹائٹل اپنے نام کیا. رواں سیزن میں اویلسیم کا یہ تیسرا ٹائٹل ہے. ناروے کے کیسپر روڈ نے اسٹاک ہوم میں کھیلے گئے نارڈک اوپن کا فائنل جیت کر تاریخ رقم کر دی. وہ یہ ٹائٹل جیتنے والے پہلے نارویجین کھلاڑی بھی بن گئے ہیں. فائنل میں کیسپر روڈ نے فرانس کے یوگو ہیمبرٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-2 اور 6-3 سے مات دی. کیسپر روڈ کا سال 2025 کا یہ دوسرا جبکہ کیریئر کا 14واں ATP ٹور ٹائٹل ہے. روس کے ڈینیل میدویدیو کا طویل انتظار ختم. 882 دن بعد بالآخر اپنا 21واں ATP ٹائٹل جیت لیا. الماتی اوپن کے سنسنی خیز فائنل میں میدویدیو نے فرانس کے کورنٹن موتے کو 2 گھنٹے اور 38 منٹ کے سخت مقابلے کے بعد 7-5, 4-6 اور 6-3 سے ہرایا. میدویدیو نے مئی 2023 میں اٹالین اوپن جیتنے کے بعد مسلسل 6 فائنلز ہارے تھے، جن میں US اوپن اور آسٹریلین اوپن میچ بھی شامل ہیں. سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. درست ہر وقت بر وقت